पिला माने आमे अलंकार रु 70 रु अधिका प्रश्न आलोचना करिबा। आ तमर अलंकार रु जहा मध्ये 1 नंबर विशिष्ट प्रश्न पचारुची एई भितर ही आसीबो, अलगा कोठु ही आसीबार नाही, एई भितर ही तमर सब क्वेश्चन आसीबो। टिके भले से प्रिपेयर हो जाइथिबो। देखो कौन सब प्रश्न अच्छी। प्रथम प्रश्न तमर प्रीवियस क्वेश्चन मध्ये देखो सब एई भितर ही सब क्वेश्चन गुड़ाक अच्छी। देखो कौन सब प्रश्न। अलंकार कहिले कौन बुझ? काव्यर शोभा विधायक धर्म को अलंकार कह जाए। गोटे पॉइंट, गोटे मार्क, गोटे लाइन। कौन लिखिबो? काव्यर शोभा विधायक धर्म को कौन कह जाए? अलंकार बोली कह जाए। साहित्य रे मुख्यतः अलंकार केते भागरे विभक्त? लिखिबो साहित्य रे मुख्यतः अलंकार को दुई भागरे विभक्त। कौन कौन? गोटे होची शब्द अलंकार, तापरे होची अर्थ अलंकार। प्रश्न आसीबो जे शब्द अलंकार कहा कह जाए, अर्थ अलंकार कहा कह जाए। टिके डिफरेंटा मन रखो। शब्द अलंकार कहा कह जाए ना शब्दर वैचित्र्य उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि हुए ताहाको शब्द अलंकार कह जाए। शब्दर वैचित्र्य उपरे गुरुत्व आरोप करी जो अलंकार सृष्टि होता है ताहाको शब्द अलंकार कह जाए। अर्थ अलंकार कहा कह जाए? जहा द्वारा काव्य रे व्यवहृत शब्दर अर्थ रमणीय चित्ताकर्षक होता है ताहाको अर्थ अलंकार कह जाए। जहा द्वारा काव्य रे व्यवहृत शब्दर अर्थटा रमणीय और चित्ताकर्षक होता है ताहाको कह जाए अर्थ अलंकार। ए दुईटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भल से मन रखा को। अलंकरणम अलंकार रो अर्थ कौन? यदि प्रश्न आसिला लिखिबो काव्यर सौंदर्य ही अलंकार। न कांतमपि निर्भूषं विभाति वनिता मुखम। एकथा किए कहचंती? एकथा भामह कहचंती। किए कहचंती? एकथा भामह कहचंती। व्याकरण शास्त्र रे अलंकार रो परिभाषा कौन? लिखिबो कौन? अलंकरोति इति अलंकार। अर्थात कौन? जहा काव्य को अलंकृत बा सुशोभित करे ताहाको अलंकार कह जाए। जहा काव्य को अलंकृत बा सुशोभित करे ताको कह जाए अलंकार। आमे समस्ते अलंकार काहेकि पिंधु? आमर सौंदर्य बुद्धि करिया पई कि आमे अलंकार पिंधु। सेही परे काव्यर सौंदर्य बुद्धि हेबा पई कि अलंकार आवश्यकता रही साहित्य रे। हैला नेक्स्ट जीवा। काव्यादर्श ग्रंथर रचयिता नाम उल्लेख कर। किए लिखिछन्ति काव्यादर्श? लिखिबो आचार्य दंडी होउछन्ति काव्यादर्श ग्रंथर रचयिता। आचार्य दंडी काव्यादर्श ग्रंथरे अलंकार संपर्क रे कौन कहछन्ति? लिखिबो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारां प्रचक्षते। अर्थात जेउ धर्म काव्यर शोभा बा सौंदर्य वर्धित करे ताहा होची अलंकार। शब्द और अर्थर समन्वय जोगु काव्य रे कौन घटिताए? लिखिबो शब्द और अर्थर समन्वय जोगु काव्य रे सौंदर्य वृद्धि पाइଥାଏ। काव्य रे सौंदर्य वृद्धि पाइଥାଏ। जेतेबेले शब्द और अर्थर समन्वय घटे सेतेबेले कौन हुए? काव्यर सौंदर्य वृद्धि पाइଥାଏ। मन रखो। नेक्स्ट प्रश्न। काहाकु काव्यर अस्थिर धर्म कहा जाए? लेख पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने जे अलंकार को काव्यर अस्थिर धर्म बोली कहा जाए। मन रखिता अलंकार को काव्यर अस्थिर धर्म बोली ग्रहण करा जाए बा कहा जाए। शब्द और अर्थ को नहीं अलंकार केते भाग विभक्त? लिखिबो अलंकार दुई भाग विभक्त। गोटे होची शब्द अलंकार आ गोटे होची अर्थ अलंकार। नेक्स्ट जीवा। काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार व्यवहृत हेले ताहा केउ अलंकार होता है? लिखिबो कौन? जे काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक यदि व्यंजन वर्णर बारंबार व्यवहृत होला ताहाकु कहा जाए अनुप्रास अलंकार। नले एमिति भी प्रश्न आसीबो जे अनुप्रास अलंकार काहाकु कहा जाए? लिखिबो कौन? जे काव्य बा पदरे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण यदि व्यवहृत होची बारंबार ताहाले ताहाकु अनुप्रास अलंकार कहा जाए। अनुप्रास अलंकार को केते भाग रे विभक्त करा जायछि एवं सेगुड़िक कौन कौन? लिखिबो कौन? जे अनुप्रास अलंकार को 5 भाग रे माने विभक्त करा जायछि। कौन कौन? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। मन रखिथाओ। छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कहा जाए? सबुड़ा क्वेश्चन आसे पिलाने। छेकानुप्रास अलंकार काहाकु कहा जाए? लिखिबो बहु व्यंजन वर्णर साम्य रही क्रमानुसार बारंबार आवृत्ति हेले ताहाकु कहा जाए छेकानुप्रास अलंकार। वृत्तानुप्रास अलंकार काहाकु कहा जाए? आसले कौन लिखिबो? लिखिबो पर्यायक्रमे हेउ बा न हेउ जेबे गोटे व्यंजन वर्ण वाक्य मध्यरे बारंबार उच्चारित हुए। पर्यायक्रमे हेउ बा न हो यदि गोटे व्यंजन वर्ण वाक्य मध्यरे बारंबार उच्चारित हुए तेबे ताहाकु कहा जाए वृत्तानुप्रास अलंकार।
ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କ'ଣ? ଲେଖିବ କ'ଣ? କଣ୍ଠ, ତାଳୁ, ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଦନ୍ତ, ଓଷ୍ଠ ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। କଣ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? କ ଖ ଗ ଘ ଙ। ତାଳୁ କ'ଣ? ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ। ମୂର୍ଦ୍ଧା କ'ଣ? ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ। ଦନ୍ତ ତ ଥ ଦ ଧ ନ। ଓଷ୍ଠ ହେଉଛି ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏହି ପ୍ରଭୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର ହୋଇଅଛି? ଲେଖିବ କ'ଣ? ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେତୁ। ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ, ମନେ ରଖିଥାଅ। ଶ୍ରୁତିପ୍ରିୟ ହେତୁ ଏହି अलଙ୍କାର ନାମ ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଲାଟନପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କ'ଣ? ଲେଖିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥଗତ ସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିପ୍ରାୟର ଦ୍ୟୋତକ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଟନପ୍ରାସ अलଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ କ'ଣ? ପଦ୍ୟରେ ଅନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଉପାନ୍ତ ସ୍ୱର ସମତ ରଖି ପୁନଃ ପୁନଃ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟନପ୍ରାସ, ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ अलଙ୍କାରକୁ ଭଲସେ ତମେ ମନେ ରଖ ଆମର ଅନୁପ୍ରାସ अलଙ୍କାରରୁ। ସବୁଠୁ ସହଜ अलଙ୍କାର ହେଲା ଯମକ अलଙ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଯମକ अलଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ସମ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମକ अलଙ୍କାର ହୁଏ। ମାନେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ, ସେଥିରୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବ, ତାର ଯଦି ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମକ अलଙ୍କାର। ଆଦ୍ୟ ଯମକ अलଙ୍କାର କ'ଣ? ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ଯଦି ଯମକ ରହିଲା ତାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଯମକ କ'ଣ? ନା ପାଦର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଯମକ ରହିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମକ अलଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ କ'ଣ? ପ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ପାଦର ପ୍ରାନ୍ତରେ ମାନେ ଶେଷରେ ଯଦି ଯମକ ରହିଲା ତାହାକୁ ଅନ୍ତ୍ୟ ବା ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ अलଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ଶେଷରେ ରହିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ। ସେମିତି ମାଳ अलଙ୍କାର କ'ଣ? ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ମାଳବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବା ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ରହିଲେ ତାହାକୁ ମାଳ ଯମକ अलଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଯମକ अलଙ୍କାର, ପଦର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯମକ ରହିଲେ ତାହା ହେଉଛି ସର୍ବଯମକ ବା ମହାଯମକ अलଙ୍କାର। ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା अलଙ୍କାର ତୁମକୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇଦେବି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର କ'ଣ? ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବ ବା ବାହାରୁଥିବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର। ହେଲା, ଭିନ୍ନାର୍ଥବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆବୃତ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ହେଲା ଯମକ अलଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ବା ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର କେତେ ଭାରି ବିଭକ୍ତ? ଶ୍ଲେଷ अलଙ୍କାର ତ୍ରିବିଧ ବା ତିନି ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ? ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ସେଠି କୁହାଯାଏ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଯେଉଁଠି ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଭଙ୍ଗ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହା କୁହାଯାଏ ଅଭଙ୍ଗ। ସଭଙ୍ଗ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ଟା କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ। ଯେଉଁଠି ନ ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ଅଭଙ୍ଗ, ଯେଉଁଠି ଭାଙ୍ଗି ସେଠି ସଭଙ୍ଗ। ତାପରେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ରଚନାରେ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଶ୍ଲେଷ ଥାଏ ଓ ଦ୍ୱିବିଧ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଶବ୍ଦ अलଙ୍କାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏବେ ଦେଖ ଅର୍ଥ अलଙ୍କାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ अलଙ୍କାରର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ अलଙ୍କାର ନାମ ଲେଖ। ଉପମା, ରୂପକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ अलଙ୍କାର। ହେଲା, ବ୍ୟତିରିକ अलଙ୍କାରକୁ ବି ନେଇପାର, ବିଭାବନା अलଙ୍କାରକୁ ବି ନେଇପାର। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ଲେଖିବ, କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯଥାର୍ଥରେ ଅର୍ଥ अलଙ୍କାର ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଉପମା अलଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ବସ୍ତୁ ଦୁଇଟି ମାନେ ଉପମେୟ ଆଉ ଉପମାନର ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟ କଥନ ହେଲା ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା ସେଠି ହୋଇଯାଏ ଉପମା अलଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ। ତାହେଲେ ଉପମେୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ଉପମାନ। ମାନେ ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଉପମାନ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉପମେୟ। ତାହେଲେ ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉପମା अलଙ୍କାର? ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରେ ତାହାକୁ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବା ସାଦୃଶ୍ୟବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନକୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ? ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣପମା, ଲୁପ୍ତପମା ଆଉ ମାଳପମା। ପୂର୍ଣ୍ଣପମା, ଲୁପ୍ତପମା, ମାଳପମା। ମନେ ରଖ, ମାଳପମା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଠାରେ ମାଳପମା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ହୁଏ? ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ହେଲା। ଲୁପ୍ତପମା କ'ଣ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗର ଲୋପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ହୋଇଥାଏ ଲୁପ୍ତପମା। ହେଲା। ଲୁପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଲୁଚିଯିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ତାର ଅପୋଜିଟ୍। ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ, ଉପମେୟ, ଉପବାଚକ ଶବ୍ଦ ଓ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ସେଠାରେ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣପମା ଅଳଙ୍କାର। ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ଅଭେଦ କଥନକୁ କୁହାଯାଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ? ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ଅଭେଦ କଥନକୁ କୁହାଯାଏ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ? ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାରକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ। ତାହେଲେ ପାରମ୍ପରିକ ରୂପକ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ସବୁଗୁଡ଼ା ଖୁସି ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ବସ୍ତୁର ଆରୋପ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠାରେ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଉପମେୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ଉପମାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଆରୋପିତ ହୁଏ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସିବ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପମାନର ଆରୋପ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଯଦି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲା ତାହା କୁହାଯାଏ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁରେ ଯଦି ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ସମ୍ଭାବନା କରାଗଲେ ସେ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର? ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରତୀୟମାନ ଉପେକ୍ଷା। କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମାନେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। କ'ଣ କ'ଣ? କି ଥିବ, କିବା ଥିବ, ଅବା, ବା, ସତେ, ଯେପରି, ଯେବେ, ସିନା। ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ? ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ କି, କିବା, ଅବା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? ଲେଖିବ ଯେଉଁଠାରେ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ଉହ୍ୟ ରହି ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ରୂପେ ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ବ୍ୟତିରିକ ଅଳଙ୍କାର। ଲେଖିବ ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ତାକୁ ବ୍ୟତିରିକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ଠାରୁ ଉପମେୟର ଆଧିକ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ସେଠି ହୋଇଯାଏ ବ୍ୟତିରିକ ଅଳଙ୍କାର। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ? କାରଣ ନଥାଇ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର। ମନେ ରଖିଥାଅ, କାରଣ ନଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ ତାହା କୁହାଯାଏ ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର। ଭିନ୍ନାନ୍ତ ବୋଧକ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଭିନ୍ନାନ୍ତ ବୋଧକ ସମାନ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଯଦି ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଲେଖିବ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ସେଠି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ? ଲେଖିବ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହେବ। ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଲେଖିବ ସେଠି ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଯୋଉଠି ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲା ସେଇଠି ହୋଇଯିବ ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ କେଉଁ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଲେଖିବ ଗୋଟିଏ ଉପମେୟର ଏକାଧିକ ଉପମାନ ଥିଲେ ସେଠି ମାଳପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ମାଳପମା। ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ? ଲେଖିବ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଥନକୁ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ନଥାଏ
କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ସେଠି ଆମର ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖ ଏମିତି ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବ, ପଚାରିବ ଏଇଟା କି ଅଳଙ୍କାର, କ'ଣ ଲେଖିବ? ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବ ଚିଲିକା, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଚିହ୍ନ ଲେଖିବ। ଇଏ ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। କାରଣ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘିକା ଆଉ ଚିଲିକା କ'ଣ ଅଛି? ଇ କା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇ କା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତ୍ୟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ତୁମ ବହିରେ ଦେଇଛି ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ, ତୁମେ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ ହିଁ ଲେଖିବ। କଷ୍ଟ ମହିଧର ମହିଧର କଣ୍ଟକ କଳମସ ବାରଣ ବାରଣ ଅନ୍ତକ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଲେଖିବ କ'ଣ ଆଉଥରେ ଦେଖ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ, ଯଥା ଲାଗିଗଲା, କ'ଣ କହିଥିଲି? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଉପମା ଅଳଙ୍କାର। ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣୋପମା ଅଳଙ୍କାର। ନୀଳିମାରେ ବାମାଚାରୁ କେଶ ପାଶ ତୋ ନୀଳ ବିଚିକୁ କଲା ଉପହାସ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବ୍ୟତିରିକ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନୀରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ, କିବା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହେବ? ଲେଖିବ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରର କିବା ଲାଗିଲେ ହେବ ବାଚ୍ୟୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ବାବୁ ନାକସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର? ଲେଖିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଏ ଶୋଭିତ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ନଳିନୀ 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 ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଏଇଟା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମର ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବ ରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ବର ଜୀବ ରସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଜୀବ ରସେ, ଦୁଇଟା ଯମକ ଏଠି ରହିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରେ ରହିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଦ୍ୟ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ରହିଲା ଯମକ ଶବ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ମଧ୍ୟଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଭବ ତଳେ ବିଭୁ ଦୟା ମୃତ୍ୟୁମତି ଧଉଳି ଦର୍ପଣ ଦୟା ସ୍ରୋତ ଶ୍ରୁତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରଙ୍ଗ ରୂପକ ଅଳଙ୍କାର। ଅଳଙ୍କାରରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ଚାରୁ କୁଟିଳ ବାଳେ ତୁଷାର ବୃଷ୍ଟିକୁ ହୋଇଛି ନବ ତମାଳ ତଳେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର। ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ, ଏ ଭିତରୁ ହିଁ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବାହାରୁ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗୁଡ୍ ଲକ୍।